यहाँ पर ऑटो का प्रॉब्लम होने की वजह से हमको यहाँ के जो सीपीआई ट्रैफिक वाले थे, राजशेखर करके थे, वो सुबह सुबह वही हम घर से आए रहते हैं। सुबह आने के साथ वो हमको ऑटो स्टैंड से निकाल के बाहर काटो, यहाँ स्टैंड काटो, यहाँ बहुत तकलीफ़ हो रही करके हमको बोले। हम क्या बोले, हमारे सर तरफ से तकलीफ़ नहीं हो रही सर है, तो जो बाहर ठहरते हैं सिग्नल में आके रुकते और यहाँ पैसेंजर छोड़ने आते हैं वो रुकते, उनके तरफ से ट्रैफिक हो रहा साहब। हमारे क्या नहीं, हम एक लाइन लगा के रुके रहते हैं। हम जो रहते एक गाड़ी जाने के बाद एक गाड़ी आके पाड़े बोले क्यों लगा के मारते हम। वो जो होता ट्रैफिक बाहर तरफ से होता है, हमारा नहीं होता करके हम बोले, रिक्वेस्ट करे तो भी वो नहीं सुनने लगे, किधर न उधर बात करने लगे। हम बात करने के बाद क्या करें, हमीद मुशर्रफ साहब उनके साथ पास गए। जाने के बाद उनको रिक्वेस्ट किए, साहब ऐसा देखो तकलीफ़ दे रहे हैं मुझको। वो साहब क्या करे, उन्होंने जो जहाँ फ़ोन करना था वहाँ फ़ोन करके उनको समझाए। हम क्या डीएसपी साहब को समझाए, हम क्या करें, रिक्वेस्ट करने के लिए मनवी पत्र लेकर के डीएसपी साहब के ऑफिस को गए। डीएसपी ऑफिस साहब में जाने के बाद डीएसपी साहब हमारी जो रिक्वेस्ट थी, हमारी जो प्रॉब्लम थे वो पूरा करके दे, वो सॉल्व करे। वो जो सीपीआई साहब आए थे, अभी सीपीआई साहब आए थे और ट्रैफिक एएसआई साहब आए थे, वो क्या बोले, जो भी तुम्हारा प्रॉब्लम है करके दोहराए करे, हो कहाँ ट्रैफिक हो रहा, कहाँ नहीं हो रहा, सब देख के गए। हो देख के जाने के बाद जो यहाँ पर ड्यूटी रहती किसकी रहती, अभी राजशेखर की है या बाद में और किसकी रहेगी, वो क्या बोले, यहाँ ऐसा ट्रैफिक नहीं होना, यहाँ जो भी गाड़ी रुकती है उनको हका लो, चाहे उनको फ़ाइन भरो, फिर इधर कोई भी गाड़ी रुकना नहीं चाहिए करके वो सीपीआई साहब एएसआई साहब को समझा के गए। फिर जो डीएसपी साहब को हम मनवी देते, वो सडनली आके वो हमको हमारी जो मनवी थी वो पूरा करके दे डीएसपी साहब, उनका बहुत बहुत शुक्र अदा करता हूँ मैं। हमारा ऑटो यूनियन और ड्राइवरों की तरफ से उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। अभी क्या आप ट्रैफिक आप करने वाले के कैसा उनका पालन कर? नहीं, हम जो ट्रैफिक अभी भी फ़िलहाल पहले भी नहीं कर रहे थे, अभी भी नहीं करते हम। हमारे जो रूल्स और रेगुलेशन है, एक तरफ से क्यू लगा के जो पहले से जाते हैं हम वैसा ही जाएंगे। हम किसको तकलीफ़ देना हमारा उम्मीद नहीं है। हमारा क्या है, रोजी रोटी के लिए आए रहते हैं हमें किसको तकलीफ़ देना नहीं चाहते। हमें जो ट्रैफिक हो रही है उधर से हो रही हो, सिग्नल में बाहर के ऑटो समझो या स्टेशन क्यों या हुड़को क्यों या इधर उधर क्या आके रुक के ट्रैफिक करते हैं। उनको हकालने जाने के बाद क्या करते हैं, वो हमको ये धमकी देते रहते हैं। इसलिए हम क्या करें, साहब को जाकर मिलकर प्रॉब्लम सॉल्व करके हमको साहब दे हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ मैं। ये ठीक है, जरूर सर। लगाओ नहीं क्या बता रहा था मैं, बोलो साहब पूरा मामला बेळबेगे सर विजयपुर बस स्टैंड ऑटो स्टैंडದಲ್ಲಿ ಸರ್ ಗಾಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ 30-40 ವರ್ಷದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ಹಚ್ಕೊಂಡು ದುಡ್ಕೊಂತಿದ್ದೇವೆ ರೀ ಸರ್। ಇವತ್ತು ಏಕಾಏಕಿ ಕೆಲವೊಂದು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸರು ಬಂದು ನಮಗೆಲ್ಲ ಗಾಡಿ ತೆಗಿಲಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿದ್ರಿ ಇಲ್ಲಿಂದು। ಇಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ಹತ್ಲಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ, ಹಂಗೆ ಆಕತಿ ಹಿಂಗೆ ಆಕತಿ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿಂದ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಆಕತಿ, ಎಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅದು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಮ್ಮ ಹಮೀದ್ ಸಾಹೇಬ್ರ ಬಲ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಹಮೀದ್ ಸಾಹೇಬ್ರ ಬಲ್ಯಕ್ಕೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಾಹೇಬರು DSP ಸಾಹೇಬ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿದ್ರಿ ರೀ। ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ ಮ್ಯಾಗ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ನಮ್ಮ DSP ಸಾಹೇಬ್ರು ಆದಂಥ ಬಸವರಾಜ ಹೆಡ್ಕರ್ ಸಾಹೇಬರು ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ತೊಗೊಂಡು ಅವರು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಮತ್ತು CPI ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಕರಿಸ್ಕಿಶನ್ನು ನಮ್ಮದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ರೀ। ಮತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ। ಈ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಇದು ಯಾವುದಂತ ರಾಜಶೇಖರ್ ಹಿರೇಮಠ ಅವರು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ರೀ।
ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ ಮ್ಯಾಗೆ ಮತ್ತು ಅವ್ರು ಹಿಂಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ ಮ್ಯಾಗೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಹಮೀದ್ ಸಾಹೇಬ್ರ ಬಳಿಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ ಮ್ಯಾಗೆ ಇವಿಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅವರಲ್ಲಿ DSP ಹತ್ರ ಸಾಹೇಬ್ರ ಹತ್ರ ಕಳಿಸಿದ ಮ್ಯಾಗೆ DSP ಸಾಹೇಬ್ರು ಹೇಳಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ತೊಗೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ರೀ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಾಗ್ಯದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರೀ, ಇಲ್ಲಿ ಇವರು 4, 5 ಅಥವಾ ಈ ಕಡೆ ಈ ಹೊರಗಿನ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಮ್ದಲ್ರಿ. ಇದು ಹೊರಗಿನ ಗಾಡಿಗಳು ಬಂದ್ ಕಿಶನ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ರಿ, ಅವ್ರಲಿಂದ ನಮ್ಮ ಆಟೋ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ದವ್ರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ಲತ್ತಿತ್ತು ರೀ. ಇದು ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಕಡೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಇದು ಫ್ರೀ ಲೆಫ್ಟ್ ಐತೆ ಅಂದ್ರೂ ಇಲ್ಲಿ ಆಟೋದವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ, ಬೈಕ್ದವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಂದಿರ್ತಾರೆ. ಈ ಟೈಪ್ ಬಸ್ ಬರುತ್ತೆ ರೀ, ಸಿಗ್ನಲ್ ಐತ್ರಿ, ಸಿಗ್ನಲ್ದಾಗ ಬಸ್ ಬಂದು ನಿಂದಿರ್ತದೆ ರೀ. ಇದು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾಣ್ತದೆ, ಖರೆ ಅದು ಕಾಣೋದು ಯಾರಿಗಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆಟೋ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂದ ಆಗ್ಲತ್ತದ ಅಂತ ಅವ್ರು ತಿಳ್ಕೊತಾರೆ ರೀ. ಅದು ಆಗೋದು ನಮ್ಮ ಆಟೋ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂದ ಅಲ್ರಿ, ಈ ಹೊರಗಿನ ಗಾಡಿಗಳು ಏನು ಬರ್ತಾವ್ರಿ ರೀ ಅದರ್ಲಿಂದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಕತ್ತೆ ರೀ. ಹಿಂಗಾಗಿ ಅವ್ರು ನಮಗೆ ಕಿರ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಲತ್ತಿದ್ದಾರೆ ರೀ. ಅದರ ಸಂಬಂಧ ನಾವು ಇವತ್ತು ಹೋಗಿ ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೆ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ವಿ. ಅವ್ರು ಬಂದು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಅವ್ರು ಸಾಹೇಬ್ರು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ 3 ಗಾಡಿ ಹಚ್ಕೋಕೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಾರ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಈ ಸಿಗ್ನಲ್ ತೆಳಗೆ ಒಂದು ಗಾಡಿ ಹಚ್ಕೋರಿ ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಹೇಳಿ ಹೋಗ್ಯಾರ್ರಿ. ಮತ್ತು ಅವರು ಇದ್ದಂಥ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೂ ಹೇಳ್ಯಾರ್ರಿ, ಈ ಕಡೆ ಬರುವಂಥ ಯಾವ ಗಾಡಿಗೂ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಡ್ರಿ, ಮತ್ತು ಇವ್ರಿಗೇನು ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿಂದ ಅಲ್ಲ 40-50 ವರ್ಷಲಿಂದ ಐತ್ರಿ ಸಾಹೇಬ್ರು. ಇದು ನಮ್ಮ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇದ್ದಿಲ್ಲಿ 50 ವರ್ಷಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ದುಡ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ಲಾಗತ್ತೀವ್ರಿ ನಾವು. ಇದೇ ರೀ ನಮ್ಮದು ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾ ಚಾಲಕರ ಸಂಘ ತಕ್ಷಣ ಐತ್ರಿ ಇದು. ಅದು ನೀವು ಏನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಿ ನಮ್ಮ DSP ಸಾಹೇಬರಿಗೆ? ನಾ ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ರೀ. ಅವು ಮತ್ತೇನಿಲ್ಲ, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಬಂದು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ತೊಗೊಂಡು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಕಳಿಸಿ ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೆ ಕಳಿಸಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ನಮ್ಮದು ತ್ರಾಸವನ್ನು ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. और नए न्यूज़ों के लिए देखते रहिए अपना चैनल TV22 न्यूज़। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।